नमस्कार बंधुगण एस मोटिवेशन ओडिया को स्वागत करुच्ची संजय कुमार। आगे गोटे कथा अच्छी सक्सेस इज नॉट फाइनल फेल्योर इज नॉट फाटल इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। विंस्टन चर्चिल कहते जे सफलता शेष नुह कि विफलता प्राणघातक नुह, यह हूँ से साहस जो साहस को फेस करिवार आमर शक्ति रहिबा दरकार एवं गणिबार शक्ति रहिबा दरकार। जीवन सारा यह चलिबो आमे सक्सेस हेबा फेल्योर हेबा सक्सेस हेबा पुणी फेल्योर हेबा एही भली भाव जीवन में आमको बंचिबा को अछि। बंधुगण एही थॉट को नहीं आमे आगु को बढ़िबा। आज आमे ओडिया व्याकरण रे जानिबा विभक्ति विषय रे। आपण माने मध्य सेही भली प्रचेष्टा जारी रखंतु, प्रचेष्टा ही आपनको सफलता आनी देबो। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। निश्चित भाव में विभक्ति बहुत इंपोर्टाट एवं समस्ते आमको कमेंट रे कहते विभक्ति उपर वीडियो बनाइए तेरे आम शेष विभक्ति उपर वीडियो आनीचु। तो निश्चित भाव में तैयारी करने प्रस्तुत करने श्रम लगी। आपण मैंने निश्चित शेष पर्यंत देखु एवं मतामत दिंतु। प्रथम आरंभ करवा विभक्ति। तेबे आम विभक्ति क्या कहवा यह मन में स्वतः प्रश्न उठे जे शब्द वाक्य व्यवहृत हेले पद हो जाए। यह आगुरी कही तो पद है परे से पद मान सहित क्रियार संपर्क को कारक कहुए यह कही। तेबे ये पद मान संपर्क क्रिया पद मान क्रिया सहित संपर्क आम कारक जानू तेबे सी पद मानक एक चिन्ह लगे जो चिन्ह से कारक को सूचाई थाए। यही चिन्ह को ही विभक्ति कहते। अति सहज आपको बुझापी कहीदेली यही चिन्ह को ही विभक्ति कहुए। तेबे विभक्ति गुड़िकर आकृति कौन कौन चिन्ह अच्छी कौ कौ चिन्ह लगिले आमे से कारक चिन्हवा। तेबे देइछि आपन देखि दे पारिबे विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति विभक्ति सात भाग विभक्त सातटी अच्छी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी आउ सप्तमी सात गोटी विभक्ति किंतु कारक आम कले मात्र 6 गोटी कारक कहीं षष्ठी विभक्ति कौन सी कारक ना यह संबंध पदरे अच्छी संबंध पदरे। तो आपण देखिपारे जो स्क्रीन उपर दि जाइए आपको अधिक रू अधिक जानापी किंतु मु आपको अति सहजरे अति सर्ट मु कहीदेवी जे केमती आप मन रखिए तार सर्ट ट्रिक। आप प्रथम विभक्ति मन रखिए टी टा टे, द्वितीय मन रखिए कु कु मानकु, तृतीय मन रखिए रे द्वारा मानक द्वारा, चतुर्थी मन रखिए कु कु मानकु, पंचमी मन रखिए रु ठारू मानक ठारू, षष्ठी मन रखिए रंग कर मानकर, सप्तमी मन रखिए रे ठारे मानक ठारे। तो यही सरल सूत्र अनुसार जब आप मन रखिए तेल आपणकर भल भाव में मन रही एवं यह अधिक जाना दरकार नहीं। जदि आप जानापी चाहती तेज आपण सुविधा ये स्क्रीन टी मुझे प्रदान कली। साधारण भाव में प्रथम विभक्ति एक वचन विभक्ति चिन्ह न थाए एवं द्वितीय न थाए जमीक लोकटी पिलाटी टंकाटाए फलटाए यसबू उह थाए न थाए। तेज आम जा प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति कौन कौन हुए आपड़ जानते कारक विषय में आपको बुझे तेज कारक आप भल भाव जानते जदि न जानते आम प्रिवियस वीडियो जाई देखिपारे। कारक आसला प्रथम कहर आम जा कर्ता कारक प्रथम विभक्ति हुए। कर्ता कारक कथा कहुला प्रथम विभक्ति हुए केमिति पिला माने पाठ पढ़िबे। तो ये पिला माने आपण मैंने देखो से सूत्र पकड़ू टी टा टे अर्थात ये उय थाए पिला माने माने आप देखिपारे जो मैंने न जापर से देखिपारे पिला माने पाठ पढ़िबे। एठार पिला माने होउचंदी प्रथम विभक्ति कहीं कर्ता कारक पिला माने होउचंदी एठार कर्ता कार्य जे करे से कर्ता। आउ कौन एग्जांपल हो पार आशीष टीवी देखुची तो आशीष एठार होउची कर्ता कारक आशीष एथार टी उह अच्छी जन को बुझाऊँच। परवर्ती ख कर्म हम प्रथमा कर्म आप पढ़ा जाइए कर्ता पढ़ा जाइए क्रिया पढ़ा जाइए कर्म पढ़ा जाइए। कर्म आप जानवा जापारे जे कर्ता और क्रियार मूल उद्देश्य हूँ कर्म कौन से करुँच। तेज ये पढ़ा तांको द्वारा अंकटी कषा अंकटी कषा हूँ कौन हम ना से अंकटी हूँ कौन हम कर्म एवं यह हम प्रथमा विभक्ति अंक टी टाटे
ମୁଁ କହିଥିଲି ଟି ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିବା ସୁବିଧା ହେବ। ଯେଉଁଠି ଟି ଟାଟେ ଲାଗିଥିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେଉଁଟା ଟି ଲାଗିନଥିବ ତେବେ ଉଇହ ଥିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ତାହା କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମରେ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କର୍ମରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏଠି କର୍ମ ଅଛି ଅଙ୍କଟି, ତେବେ ଅଙ୍କଟି ହେବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଖରେ ଦେଇପାରିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଗଲା। ଖରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଗଲା, ତେବେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି କର୍ମ, ତେବେ ଏଠି କର୍ମରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି। ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏହା ପରେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି। ତେବେ ଗରେ ଆସିବା, ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଥମା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛି। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେ ହେଲା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ ସେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କର୍ତ୍ତାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯିଏ କରାଉଛି ସେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜକ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯିଏ କରୁଛି ସେ ହେଲା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ କାମଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ଛାତ୍ର ହେବେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଯେହେତୁ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ଏଇ କର୍ତ୍ତାଠାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ସୁନୀଲ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲେ। ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ନେଲେ ନା ସିଏ ଆମର ଜଣେ ଭଲ ଦର୍ଶକ ଜଣେ, ଏବଂ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଶୁଣିକି, ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲି, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ତ ସୁନୀଲ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲେ। ତ ଏଠାରେ ସୁନୀଲ ବାବୁ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଏଠାରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା। ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେବ। କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଜାଣିଲି। ଏଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଜାଣିଲି ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ଯୋଗ ହେଲା, ବୋଲି ଏକ ଅବ୍ୟୟ। ଅବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 20 ଗୋଟି ଅବ୍ୟୟ ଅଛି। ଅବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ହେଉଛି ଏକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଏଇ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଯୋଗରେ, ଅବ୍ୟୟ ଅନ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ନୁହଁ, କେବଳ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯୋଗରେ ହେବ ପ୍ରଥମା। ଯେଉଁଠି ବୋଲି ଯୋଗ ହୋଇଥିବ ସେଇଠି ପ୍ରଥମା ହେବ, ତା ପୂର୍ବଟା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ। ଭିକାରୀ ବଳ ବୋଲି ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ଭିକାରୀ ବଳ ବୋଲି ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମା ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଥମା। ସମ୍ବୋଧନ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ବୋଧନ କେମିତି କରାଯାଏ। ଶୀତେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମା। ଶୀତେ ହେବ ପ୍ରଥମା। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଦେ। ତ ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଏହା ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଥମା ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କର୍ମକାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କର୍ମକାରକ ହେବ। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କର୍ମକାରକର ଦ୍ୱିତୀୟା। ମୁଁ କହିଥିଲି କର୍ମ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ରଚନା ହେଉଛି କର୍ମ। ଆପଣ କର୍ମ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଆମର ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ କର୍ମକାରକର ଦ୍ୱିତୀୟା, ପିଲାମାନେ ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରଚନା ଏଠାରେ କର୍ମ, ତେଣୁ କର୍ମକାରକର ରଚନା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତ ଏହା କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଆମେ ଆଉ ଏକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା। ଆଦ୍ୟାଶା ଗୀତ ଗାଏ। ଆଦ୍ୟାଶା ଗୀତ ଗାଏ, ଏଠାରେ ଗୀତ ହେଉଛି କର୍ମ, ତେଣୁ ଏହା କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଗୀତ ବା ଗୀତ କୁ ଗାଏ, ଏଠାରେ କୁ ଇହ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। କୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ, ତ ଏ କୁଟା ଇହ ଅଛି। ଗୀତ କୁ ଗାଏ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ରଚନା କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୁଟା ଇହ ଅଛି, ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି, ଏଥିରେ ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ କହିପାରିବେ ଓମ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରକୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ, ସରି ଧିକ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଗଲି। ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ହେବ ପାପିକୁ ଧିକ୍। ଧିକ୍ ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହୋଇଥିବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ। ପାପିକୁ ଧିକ୍, ଏଠାରେ ପାପିକୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣ। କୁ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ, ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ଭିତରେ ଫରକଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ଲାଗିଛି, ଚତୁର୍ଥୀ ବି ଲାଗିଛି। ତେବେ ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ ହେବନି। ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ଧିକ୍ ଲାଗିଥିବ ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ କରିଦେବେନି। ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ, ଧିକ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବା। ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ଧିକ୍, ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ଧିକ୍, ଯେମିତି ପାପୀକୁ ଧିକ୍ ହେଲା ସେମିତି ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେବ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ, ବ୍ୟାପ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରସାର, ବ୍ୟାପକ, ବିସ୍ତୃତି ବୁଝେଇବ। ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଶପଥ ଦିନ, ଏଠାରେ ଶପଥ ଦିନ, ଏଠି କୁମ୍ କୁମ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥ କହିଦେଲେ, ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା, 7 ଦିନ ଧରି ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଆମେ ଆଉ କହିପାରୁ ନୋଟବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ଲୋକ ମାସ ମାସ ଧରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି, ଏ ମାସ ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କହ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥବୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ। ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥବୋଧରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ତା କର୍ମକୁ ଏହା ଫଳିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଫଳିଲା। ଫଳାଫଳ କଥା କହୁଛି, ତା କର୍ମକୁ ଏହା ଫଳିଲା। କର୍ମକୁ, କୁ ଅଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭୂତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଫରକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅନୁସାରେ, ତା କର୍ମକୁ ଏହା ଫଳିଲା, ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଫଳିଲା, ବୁଝିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ କହିପାରିବ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ମାନେ ତା ବିରାଡ଼ି ଅନୁସାରେ, କପାଳ ଅନୁସାରେ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା, ଏ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଓ ବିପ୍ସାର୍ଥରେ, ବିପ୍ସାର୍ଥ ମାନେ ବିପ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥ ଆସିବ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବାରମ୍ବାରକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଗାନ ଏଗାନ ବାରମ୍ବାରକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ କ'ଣ, ଭିକାରୀଟି ଘରକୁ ଘର ଭିକ ମାଗୁଛି, ଘରକୁ ଘର ଭିକ ମାଗୁଛି, ଏଠି ଘରକୁ ଘର ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦରମା ବଢ଼େ, ଏମିତି କହିପାରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଦରମା ବଢ଼େ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଖରାପ ଭାବିନି କେହି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରତି ଅର୍ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ, ପ୍ରତି ଅର୍ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ। ଚାଉଳ କିଲୋ ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ଏଠି ଉଇହ ଅଛି, ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ, ପ୍ରତି ନଥାଇପାରେ। ଚାଉଳ କିଲୋ 5 ଟଙ୍କା, ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଚାଉଳ କିଲୋ ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା, ଆମେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଲୋ ଜାଗାରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଆଉ ହେଇପାରିବ ଯେ କିଲୋ ପ୍ରତି ଅର୍ଥରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାଇବେ। ଆମେ ଆଗେଇବା, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା, ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଳ କୋଚାଡ଼ୁ କେତେ, ତୁଚ୍ଛାକୁ, ଏଠାରେ କୁ ଲାଗିଛି, ତୁଚ୍ଛାକୁ। ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ମାହାଳିଆକୁ, ହଁ ମାହାଳିଆକୁ ଏତେ ବକ ବକ ହୁଅ ନା, ମାନେ ମିଛଟା କାହିଁକି ଏତେ ବକ ବକ ହେଉଛ। ତ ମାହାଳିଆକୁ ତୁ, ଏଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା, କ୍ରିୟାକୁ ଯାହା ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୟ ଘୃଣାଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଥାଏ। ଭୟ ଘୃଣା ଯଦି ଆଦି ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଭୟ ଘୃଣା ସହିତ ଲାଜ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଲୁଚିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ ଯଦି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ। କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ସିଏ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରେ, ଏଠି ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ନଥିଲେ ଇଏ ମିଥ୍ୟାକୁ ଚତୁର୍ଥ ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଇଛି ତେବେ ଏହା ମିଥ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଭୟ ଆମେ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ମାଡ଼କୁ ଭୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ପିଲାଟି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଜ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ଯିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସହାୟତାକୁ କରଣ କାରକ କହନ୍ତି, କାରକ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଯିବା, କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟା। ଶିଳ୍ପୀ ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, କରଣ କାରକ କଥା ବୁଝା ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଥାଏ, ବା ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେବା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ରେ, ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ହେବ, ଶିଳ୍ପୀ ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, ତ ତୁଳିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳି ଦ୍ୱାରା ରେ ଲାଗିଲା ଚିହ୍ନ, ଭଲ ଭାବରେ ସହଜରେ ଜାଣିହେବ କରଣ କାରକ, ସେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ବିମାନରେ ଜାଗାରେ ହେବ ତୃତୀୟା। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କଥା ଆଗରୁ କହିଲି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଦିଅ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଦିଅ, ଏଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଏ ବହି କିଣିଲି, ଏଇଟା ଆପଣ ସହଜରେ କହିପାରିବେ, 10 ଟଙ୍କାର ବହି କିଣିଲି। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କଣ୍ଢେଇ କିଣିଲି, କହିପାରିବେ। ଇଏ 10 ଟଙ୍କାରେ, ଏଇଠି ହେବ ତୃତୀୟା। ତାପରେ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ, ହେତୁ ମାନେ କାରଣ ବୁଝିବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପରେ ମଲା,
ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପରେ ମଲା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ମଲା, ସାପରେ ମଲା, ରେ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। ଏଠି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଭିତରେ, ରେ ଦ୍ୱାରା ରେ ଠାରେ ରେ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଶିଶୁଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଭୋକରେ, ଭୋକ କାରଣରୁ, ହେତୁ ମାନେ କାରଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଣା ଅଧିକ ସାନ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ହେବ। ସେ ଜାତିରେ ହୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ହୀନ ଯୋଗରେ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅମ୍ଳାନ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ମାନେ ବଡ଼ ସାନ କଥା ପଡ଼ୁଛି, ବଡ଼ ସାନ ଅଧିକ ଉଣା ହୀନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜାତି ଗୋତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ହେଇପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ। କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆଉ କହିହେବ ଲୋକଟି ଜାତିରେ କରଣ କହିହେବ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଅପବର୍ଗ ଅର୍ଥରେ ହେବ, ଅପବର୍ଗ ଅର୍ଥରେ ହେବ କ'ଣ ଦେଲା, 5 ମାସରେ ଘରଟି ତୋଳା ହେଲା, 5 ମାସରେ ତୋଳି, ମୁଁ ରାମାୟଣ ପଢ଼ା 3 ମାସରେ ସାରିଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମାସରେ ମାନେ ସମାପ୍ତି, ଅପବର୍ଗ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିବେ ଜାଣିବେ ସମାପ୍ତି ଅର୍ଥ, 5 ମାସରେ ସାରିଲି, 3 ମାସରେ ସାରିଦେଲି, ମୁଁ ରାମାୟଣ ପଢ଼ା 3 ମାସରେ ସାରିଦେଲି, 3 ମାସ ହେବ ତୃତୀୟା। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ, ଝଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଝଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ, ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛି, ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ, ଝଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଝଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ, ତ ଏଠି ଝଗଡ଼ାରେ ପାଖରେ ହେବ ତୃତୀୟା। ଧର୍ମ ବିନା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ କି ଫଳ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ ହେବ ତୃତୀୟା। ଏବେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥୀକୁ। ଚତୁର୍ଥର କାରକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରକ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଯାହାକୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୁଏ। ତେବେ ସେ କହୁଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ। ଯାହାକୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ, ଆଗରୁ ବହୁତ ବାର କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ୟକ ରୂପ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଇଦେବା ଫେରିବାର ଆଶା ନଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହେବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷକଟି ଛାତ୍ର ପାଖରୁ ପୁରସ୍କାର ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହେବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ କୋଉ ଭିତରେ ଫରକ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଠି ହେବନି କେବେ, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ, ସେଟା ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କେବେ ଭୁଲରେ କରିବେନି, ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବା, ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେବା ମାନେ ଆମେ କେବେ ଫେରାଇବାନି, ତ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିବାରଣରେ ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ। ନିବାରଣରେ କ'ଣ, ବାରଣ କରିବା, ଏ ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଶାକୁ ଆମେ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦିଅ, ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖରାକୁ ଛତା ନିଅ, ଖରାକୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନିଆଁକୁ ପାଣି ନିଅ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ନିଆଁକୁ ପାଣି ନିଅ, ନିଆଁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସିଲା ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ। ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ, ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅ, ରୋଗୀକୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ। ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଆସିଲା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ ମନେ ରଖିବେ, ଚତୁର୍ଥୀ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ମନ୍ଦିରକୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲା ମାନେ ଆମେ ଫେରି ପାଇବାନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ମନ ଭିତରେ ବଡ଼ ଇଏ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଆଶା ନଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ରୁଚି ଅର୍ଥରେ, ଏହା ତୁମକୁ ସୁଆଦ ଲାଗିବ, ରୁଚି ଲାଗିବ, ରୁଚି ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ହେବ ସୁଆଦ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ରୁଚି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ମାନେ ତୁମକୁ ହେବ ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲରେ କରିବେ ନାହିଁ କେବେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କହିପାରିବେ ମୋତେ ଦହି ରୁଚେ, ମୋତେ ଦହି ରୁଚେ, ତ ଏଠି ରୁଚିବା ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ମୋତେ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ, ଜେସାକୁ ତେସା, ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ପଚରା ହେଇଛି, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, ଜେସାକୁ ତେସା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା, ଦିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇପାରିବ, ଦିଅଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହେଇଥାଏ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରେ, ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ, ସମାନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଇଏ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଅପାଦାନ କାରକ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତା ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ, ଏ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେବ ପଞ୍ଚମୀ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ, ଅପାଦାନ କାରକ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା, ପତ୍ର ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେବେ ଗଛରୁ ସହଜ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏହା କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥୀ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସହଜ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଗଛରୁ ରୁ ଆସିଗଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେବ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ଖ ଯିବା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବା, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ କିରଣ ଆସୁଛି,
ଚନ୍ଦ୍ରରୁ କିରଣ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରରୁ, ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ହେତୁ ବୁଝାଇଲେ ମାନେ କାରଣ ବୁଝାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦୋଷରୁ ଏହା ଘଟିଲା, ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଏହା ଘଟିଲା, ଦୋଷରୁ ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପରେ ହେବ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ, ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ, ସିଂହ ହାତୀଠାରୁ ବଳୁଆ, ହାତୀଠାରୁ ଏଠାରେ ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ବଳୁଆ। ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ କ'ଣ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଅନୁନ୍ନତ କଥା ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ଯେ ହେଉଛି କିଏ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କିଏ ଅନୁନ୍ନତ, କିଏ ବଳବାନ ନୁହେଁ, ଏଇ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଏଥିରେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ବିରାମ ଅର୍ଥରେ, ବିରାମ ଅର୍ଥର ଛାତ୍ରମାନେ ପଠନରୁ ବିରତ ହେଲେଣି, ମାନେ ରହିଯିବାକୁ ବୁଝଉଛି, ଅଟକି ଯିବାକୁ ବୁଝଉଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ପଠନରୁ ବିରତ ହେଲେଣି, ଏଇଠି ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବ, ଶ୍ରମିକ କାମରୁ ବିରତ ହେଲେଣି, ହେଇପାରିବ, ଶ୍ରମିକ କାମରୁ ବିରତ ହେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପ ହେଉଥିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଠାରୁ ଦେଖିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, କ୍ରିୟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପନ ବୁଝାଉଥାଏ। ମୁଁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି, ତ ଗଲି ହେଲା ସମାପନ ବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ, ମୁଁ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ଗଲି, ତ ଖାଇ ହେଉଛି ଏଠି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲା। ତ ଏଠି କହୁଛି ସେଇଭଳି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପ ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଠାରୁ ଦେଖିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲୁଚିକି ଅଛି, ମୁଁ କୋଠାରୁ ଥାଇ ଦେଖିଲି, ତ ଥାଇ ଲୁଚିକି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପରେ ଏଠି ହେବ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କାଳ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଫଳ ପକାଇଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଫଳ ପକାଇଲା, ହେଇପାରିବ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଥାଇ ଫଳ ପକାଇଲା, ଏଟା ଲୁଚିକି ଅଛି ଥାଇଟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ହେବ ପଞ୍ଚମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା କାଳ ମାର୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କାଳ ମାର୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ 50 ମାଇଲ, ଗୋଟେ ଦୂରତାବାଚକ ସମୟବାଚକ ସୂଚାଉଛି, ମାର୍ଗବାଚକ ସୂଚାଉଛି, ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ 50 ମାଇଲ, ପୁରୀରୁ ଏଠାରେ ହେବ ପଞ୍ଚମୀ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ତୁମେ କ'ଣ କର, ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳରୁ, ସଞ୍ଜ ଯାଏ ତୁମେ କ'ଣ କର, ସକାଳରୁ ଲୁଚିକି ଅଛି ରୁ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ହେବ, ସକାଳରୁ ଏହା କାଳବାଚକ ହେବ, ଏହା ମାର୍ଗବାଚକ ହେଲା। ତୁଳନାର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ, ତୁଳନାର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ, ଧନଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ବଡ଼, ତୁଳନା କରାଗଲା ଜଣ ସହିତ ଆଉ ଜଣକୁ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ, ଆପଣ ଆଉ ଅଲଗା ତୁଳନା କରିପାରିବେ। ରାମଠାରୁ ହରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ତୁଳନା କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋ ହେଲା ଆସିଲା ରକ୍ଷାଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ବନ୍ଧୁକୁ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କର, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ଆସିଲା ମାନେ ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ, ସଙ୍କଟରୁ ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ ହେବ ନିହାତି। ତେବେ ଆସିଲା କ'ଣ, ତାପରେ ପରାଜୟ ଅର୍ଥରେ, ରକ୍ଷାଦି ଯୋଗ ଗଲା, ପରାଜୟ ଆସିଲା, କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ପରାସ୍ତ ବା ପରାଜୟ କଥା ବୁଝଉଥିବ ମାନେ ଠାରୁ ଆସିବ, ଠାରୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଞ୍ଚମୀ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ପଳେଇବା ଆମେ ଷଷ୍ଠୀକୁ ପଳେଇବା। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର କାରକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୁଝାଉଛି, ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଆମର ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ, ନଥିବାରୁ ଏହା କାରକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ, କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, 5 ଗୋଟିରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ଆପଣ ସହଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ସମୟର ଗତି ଅଛି, କର୍ତ୍ତା କାରକ ଯୁକ୍ତ। କରଣ କାରକ କ'ଣ, ସ୍ୱରର ଆଘାତରେ, ମନେ ପକାଇବେ ସ୍ୱରର ଆଘାତରେ କରଣ କାରକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରର ଆଘାତରେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ନିଅ, ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ନିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଫେରାଇବା ପାରିବା ନାହିଁ। ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅସୁରଙ୍କ ଭୟରେ ଦେବତା ଅସ୍ଥିର ହେଲେ, ଅସୁରଙ୍କ ଭୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଥା, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ତ ଅଧିକରଣ କାରକ ନଦୀର ମାଛ ମଧୁର, ଅଧିକରଣ କାରକ ମୁଁ ଯାଇନି, ଏବେ ଯିବି ଜାଣିପାରିବ। ନଦୀର ମାଛ, ନଦୀର ସ୍ଥାନ କଥା ବୁଝାଉଛି, ନଦୀର ସ୍ଥାନ, ନଦୀର ମାଛ ମଧୁର, ଇଏ 5ଟି ଗୋଟି ତୁମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ୟା ପରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଜାଣିଥିଲେ, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଆସିଲେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଷଷ୍ଠୀ ବସେଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯିବା ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏସବୁ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା, ଅଧିକରଣ ଯାଏ ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝିବା। ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଶୈବ, ଶିବଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ଲୁଚିକି ଅଛି, ଶିବଙ୍କର, ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ତ ଆଉ କରିପାରିବେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶାକ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ, ଯଦି ଭକ୍ତ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ତାପରେ ଜନ୍ୟ ଜନକ ପବନର ମାନେ ପୁତ୍ର ଆଉ ପିତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଜନକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପବନର ପୁତ୍ର ପାବନ, ଏଠି ପବନର ଷଷ୍ଠୀ ହେବ, ପବନର ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ଆଉ କରିପାରିବେ ଆପଣ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ କରିପାରିବେ, ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆଧାର କରିବା, ଆଧାର ଆଧେୟ, କୂପର ଜଳ ଶୀତଳ, କୂପର ଜଳ ଶୀତଳ, କୂଅର ଏଠି ଆସିବ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ, କୂଅ ହେଉଛି ଜଳର ଆଧାର,
ଜଳ ହେଉଛି କୂଅର ଆଧେୟ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଧାର ଆଧେୟ କଥା ଆସିଲେ ତାହେଲେ ହେବ ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆଉ ଯିବା ଆମେ ନିଅ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପଦରେ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଫଳ କାରଣ, ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ, ପାପର ର ତ ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସହଜରେ, ତଥାପି ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କଥା ବୁଝିଲା, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏଇ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଖାଇବାର ପୁଅ ଗଲା ମଥୁରାପୁରକୁ, ଖାଇବାର ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏହା ବିଶେଷଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଖାଇବାର। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯୋଗ୍ୟାର୍ଥ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଇନଟା କୁହନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଗ୍ୟାର୍ଥ ଷଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ୍ୟାର୍ଥ କାହିଁକି କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ କଥା କୁହାଗଲା, ଖାଇବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା କରିବାର କାମ କର, କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛି, କରିବାର ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାପ୍ତି, ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି କଥା ବୁଝିବା, ଦୂର ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତି। ବ୍ୟାପ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ସପ୍ତାହର ଛୁଟି ନେଇଛି, ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତି କଥା ବୁଝାଇଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତି କଥା ବୁଝାଇଲା, ସପ୍ତାହର ଛୁଟି ନେଇଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ। ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପୂଜାର ଜିନିଷ ନେଇଆସ, ନିମିତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂଜାର ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେଇଆସ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା ବିନା ପରି ସହ ଆଦି ଅବ୍ୟଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ, ଏଟା ଆପଣ ସହଜ ଜାଣିଯିବେ, ହରିଙ୍କ ବିନା କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ କରି ପକେଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବିନା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଷଷ୍ଠୀ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ ବାଛିବା ଅର୍ଥରେ, ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି ଜଣକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ, ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆଗରୁ, ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା, ସିଂହ ରାଜା ହେଲା, ତ ଏଠି ପଶୁମାନଙ୍କର ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ, ବସନ୍ତ ଋତୁମାନଙ୍କର ରାଜା, ତ ଋତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ହେତୁଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଧନର ହେତୁ ମାନେ କାରଣ, ଧନର ଗର୍ବ ଯାହାର ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଧନର କାରଣ କଥା ବୁଝୁଛି, ଗର୍ବ ଯାହାର ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ନିଜ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସହାର୍ଥକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସହ ଅର୍ଥ ଲାଗିଲେ ଯେଉଁଟାକି ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସହାର୍ଥକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା କାହାରି ସହ କଳିକର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସହ ଅଛି କାହାରି ପାଖରେ ହେବ, କାହାରି ପାଖରେ ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ହେବ, କାହାରି। ଆଉ ହେଇପାରିବ ଭାଇ ସହିତ ବା ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସହ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା, ଭାଇ ସହିତ ବା ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଛି, ଏଠି ଭାଇ ପାଖରେ ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ସହିତ, ଯାହା ସଙ୍ଗରେ ଯାହା ସହିତ ହେବ ସେଇଠି ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଯିବା ଏଥର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ଆଧାରକୁ ଅଧିକରଣ କହନ୍ତି, ଅଧିକରଣ କାରକ ପ୍ରଥମେ ଯିବା, ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରଜିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ କାଳାଧିକରଣେ ଆଉ ହେଉଛି ବିଷୟାଧିକରଣ କରଣ କାରକରେ ପଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବେ, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରେ ଠାରେ ମାନକ ଠାରେ, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରଜିତ, ପୁରୀରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ସିଧା କଥା। ଏବେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଉଦୟ, ଆଚ୍ଛା ଭାବେ ଆଗେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଭାବେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହେବ କେମିତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାଟା, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ଭାବେ କୁହାଯାଏ, ଏଠି ଉଦୟରେ ସପ୍ତମୀ ହେବ। ତ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ବର୍ଷ ଆଗମନରେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିପ୍ସାର୍ଥରେ, ବିପ୍ସାର୍ଥ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର, ଏବେ ଘରେ ଘରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବ, ଘରେ ଘରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବ, ବିପ୍ସାର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ବିପ୍ସାର୍ଥ କଥା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଘରେ ଘରେରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସପ୍ତମୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଥା ଏବେ କହିଗଲି, ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏଠି ସପ୍ତମୀ ହେବ କ'ଣ, ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଥିଲା ଏଠି ସପ୍ତମୀ ହେବ। ତାର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଦେଖିଦେବେ, ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମାସ ମାନଙ୍କରେ ରେ ଆସିଲା ସପ୍ତମୀ ହେବ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ। ବା କବି ମାନଙ୍କର କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଦେବେ, କବି ମାନଙ୍କରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ, ଏଇଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ସହଜ, ପ୍ରୟୋଜନ ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରୟୋଜନ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ଦରିଦ୍ରର ଧନ, ଦରିଦ୍ରର ଜୀବନରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଦରିଦ୍ରର ଜୀବନରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ତ ଏଠି କେଉଁଠି ହେବ ଜୀବନରେ ହେବ, ଭଲ ମନେ ରଖିବେ ଜୀବନରେ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ନିଜେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରୟୋଜନ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସେଇଠି ହେବ କ'ଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଦର ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ହେବ, ଆଦର ଅନାଦର ଅର୍ଥ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ରହିବା ଅନୁଚିତ, କାହାକୁ ଆଦର କରିବା ବା କାହାକୁ ଟେକିବା କାହାକୁ ପକେଇବା ଏଇ ଅର୍ଥରେ, ଟେକିବା ଅର୍ଥ ଉଠେଇବା ନୁହଁ, ଆମେ ଜଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଜଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛି, ଆଦର ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ହେବ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ରହିବା ଅନୁଚିତ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସପ୍ତମୀ ହେବ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ପାଖରେ ହେବ। ତ
ଏଇଥିଲା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଲାଇକ୍ ଆସିବ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ତ କିଛି ଠିକ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମଣିଷର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଯାଏଁ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଯିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।